विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में कॉस्ट एंड फाइनान्शियल एकाउंट में प्रक्रियाना हिसाबोनी मैं समझूती आपी हती। हवे आजे प्रेक्टिकली ये प्रक्रियाना खाता कई रीते तैयार थाय। अहींया तमारी पासे मटीरियल में पूरेपूरो दाखलो गणेलो ज छे, एटले तमे एक काम करजो। अहींया जे बोर्ड पर विगतो दर्शाववामां आवे, जे पण विगतो होय एमां केटली विगतो पहला लखवानी छे फर्स्ट स्टेज में, अने पछी बीजा स्टेज में कई रीते विगतो लखीने एनी रकमों में कई रीते रकम पूरवानी छे ए तमारे जोवानुं छे। ए जोई लेशो तो जाते दाखलो गणी लेशो। हमणां आ दाखलामां ध्यानथी तमे कंई पण लख्या वगर फक्त जे विगतो अहीं बोर्ड पर दर्शाववामां आवे ए ध्यानथी जुओ, अने ए विगतो ध्यानथी जोया बाद ए बीजा बे दाखला एसाइनमेंटना आप्या छे एटले एमां तमने प्रेक्टिस करवा मळशे, अने एना जे जवाबो छे ए बीजा दिवसे हूँ तमने आपीश। अहींया बीजा दिवसे एटला माटे हूँ आपूँ छूं के तमे एनी प्रेक्टिस बराबर करी शको। एक दिवस तमने गणतरी माटे मळे अने पछी बीजा दिवसे तमे दाखलानो जवाब जोई शको। अहींया उदाहरण 1 में तमारा मटीरियल में पेज नंबर 3 परथी हूँ आ विगत जोई रह्यो छूं। तमारे प्रश्न में त्यां जोवुं होय तो ए विगत तमारी पासे राखजो अने प्रश्न तमे जोई शको। सौथी पहला आपणे एनी गणतरी करी लईए, एटले के एमां सामान्य बगाड़ केटलो, असामान्य बगाड़ अथवा तो असामान्य वधारो केटलो एनी विगतो हूँ तमने दर्शावुं। एनी गणतरी कई रीते करवी तो अहींया जुओ, आपणे एक पत्रक बनावीशुं जेमां प्रक्रिया 1 नी विगत, बाजुमां प्रक्रिया 2 नी विगत अने एनी बाजुमां प्रक्रिया 3 नी विगत आवशे। हवे कोईपण दाखलो होय एमां ए दाखलामां तमारे दाखल करेल एकमो लखवाना। सौथी पहला प्रक्रिया 1 में एकमो दाखल करवामां आवशे। तमारा प्रश्नना शरूआतना पेरेग्राफ में बीजी लीटी में तमने कह्युं छे कि माल सामानना 1000 एकमो दाखल कर्या, तो आपणे अहींया 1000 लखी दईशुं। हवे अहींया तमे आ प्रक्रियाना ब्रेकेट में एकमो एवुं लखो तो सारूं छे, न लखो तो पण वांधो नथी। अहींया एमांथी सामान्य बगाड़ बाद थशे। सामान्य बगाड़ना 3 में टका आपेला है। पहला आपणे प्रक्रिया 1 में जोईए तो पेज नंबर 4 पर पहली ज लीटी में तमने जोवा मळशे कि प्रक्रिया 1 में सामान्य बगाड़ केटलो थाय छे तो त्यां लखेलुं छे 10%। हवे आ 1000 ना 10% तमे करो एटले अहींया ए 100 एकमो आवशे, अने 100 एकमो आवे एटले अहींया बीजी विगतो पण आपणे आ पहली प्रक्रिया है रीते बीजी प्रक्रिया त्रीजी प्रक्रियाना आ सामान्य बगाड़ना एकमो लखीशुं। एटले हूँ अहींया आटली जग्या जवा दईने पछी एनो मुद्दो लखुं छुं के 900 एकमो। हवे जे 900 एकमो आव्या ए सामान्य उत्पादन कहेवाय। एटले नॉर्मली आटલું उत्पादन थवुं जोईए। पहेलाथी एवुं नक्की कर्युं छे के अहींया 1000 एकमो दाखल करशो अने ओछामां ओछा 10% जेटलो सामान्य बगाड़ थवानी शक्यता छे ज, एटले सामान्य रीते 900 एकमोनुं उत्पादन मळवुं जोईए। हवे एनी साथे एनी सामे आपणे सरखावीशुं एटले के एने बाद करीशुं खरेखर उत्पादन, एक्चुअल उत्पादन केटलुं थयुं तो ए थाय छे। पहली प्रक्रियामां तमे जोई शको 920 एटले अहींया जवाब माइनस में आवे छे, अने ज्यारे जवाब माइनस में आवे तो ए असामान्य वधारो कहेवाय। केम के तमे जे बगाड़ नक्की कर्यो तो 100 एकमोनो पण दाखल करेल एकमो 1000 नी सामे उत्पादन 920 थयुं एटले बगाड़ 80 एकमो थया। एटले के 20 एकमो ओछा थया। 100 करता 80 एटले 20 एकमो ओछा थया। एनो अर्थ के वधारो थयो, बगाड़ न थयो पण वधारो थयो। एटले आ विगत असामान्य बगाड़ अथवा तो एनी ओर में वधारो, जो माइनस में जवाब आवे तो ये वधारो, એટલે मैं अहींया लखी दीधुं कि भाई आ असामान्य वधारो छे।
આ પહેલી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ। હવે પહેલી પ્રક્રિયાનો કાચો માલ એ બીજી પ્રક્રિયામાં તમારે એ દાખલ કરેલ એકમો ગણાય। એટલે અહીંયા જે 920 છે એ આપણે અહીંયા લખીશું કે ભાઈ બીજી પ્રક્રિયામાં પહેલી પ્રક્રિયામાં જે ઉત્પાદન થયું એના એકમો અહીં દાખલ થયા। હવે આ બીજી પ્રક્રિયામાં સામાન્ય બગાડ 5% છે એટલે એ 920 એકમો દાખલ થયા એના 5%। 920ના 10% કરીએ તો 92 અને 5% એના અડધા એટલે કે 46। અને સામાન્ય ઉત્પાદન તમારું 874 એકમોનું થયું। એની સામે ખરેખર ઉત્પાદન 870 એકમોનું થાય છે। જુઓ તમે એની વિગતોમાં તમે જુઓ પેજ નંબર 4 પર ત્રીજી લીટીમાં ખરેખર ઉત્પાદન જોવા મળશે 870 એકમો। થવા જોઈતા હતા 874 અને ઉત્પાદન થયું 870 જ। એટલે કે બીજા 4 એકમોનો બગાડ વધારે થયો। જેટલો સામાન્ય રીતે થવો જોઈએ એના કરતાં બીજો વધારે બગાડ થયો એટલે આ અસામાન્ય બગાડ કહેવાય। એટલે બીજી વિગત તરીકે તમને અસામાન્ય બગાડ મળી રહ્યું છે। ત્રીજી પ્રક્રિયામાં આવીએ એટલે જે બીજી પ્રક્રિયાનું અહીંયા જે ઉત્પાદન છે એ અહીંયા ત્રીજી પ્રક્રિયામાં કાચો માલ દાખલ કરેલ એકમ બની જશે। એ 870 એકમો છે। હવે તમે જુઓ પહેલી લાઈનમાં 870ના 10% સામાન્ય બગાડ છે। એટલે કે 87 એકમો એ સામાન્ય બગાડ છે। એટલે 783 એકમોનું ઉત્પાદન થવું જોઈએ। પણ તમે પ્રક્રિયા 3ની ત્રીજી લીટીમાં જુઓ પેજ નંબર 4 પર તો 800 એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે। મીન્સ ફરીથી અહીંયા -17 આવે છે અને જ્યારે માઇનસ આવે એટલે સારી બાબત છે। અહીં બગાડ થવાની જગ્યાએ અસામાન્ય વધારો થયો છે। તો મિત્રો આ રીતે આપણે આટલી વિગતો તૈયાર કરી લઈએ તો આપણા દાખલામાં બહુ સરળતા થઈ જાય। વચ્ચેથી કોઈ વિગત શોધવી ન પડે અને એ વિગત શોધ્યા સિવાય જ આપણે આ સમગ્ર વિગતો લખી શકીએ। હવે આપણે અહીંયા બોર્ડ પર કેટલીક લિમિટેશન છે। એટલે 3 પ્રક્રિયાના ખાતા એકસાથે હું બનાવી નહીં શકું, પણ એક પ્રક્રિયા અને એમાં એનો અસામાન્ય બગાડનું ખાતું હોય તો તે અને અસામાન્ય વધારાનું ખાતું હોય તો તે આપણે તૈયાર કરીશું। પહેલાં આટલી વિગત તમે ધ્યાનથી જોઈ લો। અસામાન્ય બગાડ, વધારો, ખરેખર ઉત્પાદન વગેરેની વિગતો જોયા બાદ હવે આપણે પ્રક્રિયાના ખાતા બનાવીએ। તમે અહીંયા પેજ નંબર 5 પર જોઈ શકો છો કે પ્રક્રિયા 1નું ખાતું આપેલું છે અને એ પ્રક્રિયા 1માં જ અસામાન્ય વધારાનું ખાતું છે એની વિગતો આપી છે। હવે એમાં વિગતો કઈ રીતે લખવી, કેટલી લખવી, ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં કેટલી લખવી, પછી કેટલી લખવી, હવે ધ્યાનથી જુઓ તમે, કેમ કે આ તમને જો આવડી ગયું તો કોઈ પણ દાખલો તમે સરળતાથી લખી શકશો। તો અહીંયા જુઓ પ્રક્રિયા 1નું ખાતું હું બનાવી રહ્યો છું। અહીંયા વિગત લખાશે એકમો રૂપિયા, વિગત એકમો અને રૂપિયા। હવે અહીં પહેલી પ્રક્રિયામાંથી તમારે સૌથી પહેલી શરૂઆત થશે દાખલ કરેલ એકમો। હવે અહીંયા દાખલ કરેલ એકમો 1000 છે। એની કિંમત આપી છે 25 રૂપિયા લેખે, એટલે 1000 એકમોના 25 રૂપિયા લેખે કુલ આંકડો થાય 25000। હવે એના પછી જે ખર્ચા આપ્યા છે એ અન્ય માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી, ઉત્પાદન પરોક્ષ ખર્ચા, આ બધા ખર્ચા છે। એટલે ઉધાર બાજુ પર પહેલાં લખી દેવાના। આ 10000 છે, 17500 છે
અને 7,500 છે। હમણાં આ ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં અસામાન્ય બગાડ, વધારો વગેરે કોઈ પણ વિગત હમણાં લખવાની જરૂર નથી। પહેલાં આટલું જ લખો અને સામાન્ય બગાડ જે આપણે શોધેલો જ છે એ 100 એકમો છે અને દરેક 100 એકમોએ એક એકમ દીઠ તમે જુઓ એ ઉપજ એની થાય છે એ 15 રૂપિયા છે, એટલે અહીંયા 1500 રૂપિયા આપણે લખીશું। હવે હું આટલું જ લખવાનું તમને એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે હવે જે ગણતરી આપણે કરીશું અહીંયા એ પ્રક્રિયા એકની એકમ દીઠ પડતર કેટલી, તો આટલી વિગતો લખીને પહેલાં એ શોધી લેવાનું, કેમ કે ઉત્પાદનમાં અસામાન્ય બગાડ હોય તો તેમાં અને અસામાન્ય વધારો હોય તો તેમાં ત્રણેયમાં એ કિંમત એકમ દીઠ પડતરના આધારે લખવાની છે। એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આટલું જ લખવું, આ બહુ મહત્ત્વનું છે। અને આટલું જ લખ્યું એટલે વિગત શોધવામાં, એકમ દીઠ પડતર શોધવામાં પણ આટલી જ વિગતો ઉપયોગમાં લેવાની છે। તો એ અહીંયા હું શોધીને બતાવું તો પ્રક્રિયા એકની ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર, તો હવે આમાં કુલ ખર્ચા બાદ સામાન્ય બગાડની ઉપજ, ટૂંકમાં એ બોર્ડ પર જેટલું છે એ બધું આવે છે, સમજાવું છું તમને। અને નીચે એકમ એટલે કે દાખલ કરેલ એકમો બાદ સામાન્ય બગાડના એકમો। હવે જુઓ, કુલ ખર્ચા એટલે અહીંયા જે દેખાય છે એ આંકડો, આ ચારે ચાર વિગતનો સરવાળો કરી દેવાનો એટલે એ થઈ 60,000। અને આ બાજુ જમા બાજુ છે, આ ઉધાર બાજુ છે, સરવાળો કર્યો, જમા બાજુ વિરુદ્ધની વિગત થઈ, એને હું બાદ કરી દઉં। અને એ જ રીતે જે એકમો દેખાય, છેદમાં એકમો છે, તો ઉધાર બાજુ તમને 1000 એકમો દેખાય છે। જો આટલું લખવાનો ફાયદો આ છે કે અહીં 1000 એકમો જ દેખાય છે તો એ લખ્યા, અને અહીં ફક્ત 100 દેખાય એટલે 100 લખો, એટલે આપોઆપ સામાન્ય ઉત્પાદનનો મુદ્દો આવી જશે। હવે 60,000માંથી 1500 બાદ કરો એટલે તમારા મટીરિયલમાં જો 58,500 અને છેદમાં 900 આવશે। અને આ રીતે જે આપણે ગણતરી કરીશું એટલે 65 રૂપિયા એકમ દીઠ જે પડતર છે હું અહીંયા લખું છું, આ બંનેનો ભાગાકાર તમે કરશો તો એકમ દીઠ 65 રૂપિયા આવશે। હવે જગ્યા ઓછી હોવાથી આ રીતે મેં લખ્યું છે, તમારે ત્યાં જ એની વિગત લખવાની છે। તો આ રીતે આટલી વિગતોની અસર આપી દીધી। હવે જુઓ સેકન્ડ સ્ટેજમાં બાકીની વિગતોની અસર આપીશું। અહીં આપણને ખબર છે કે અસામાન્ય વધારો છે, અસામાન્ય બગાડ હોય તો અહીં લખાય, પણ વધારો અહીં લખાય, તો આપણે અહીં લખી દઈશું અસામાન્ય વધારો। હવે એ છે આપણે શોધ્યું છે મુજબ 20 એકમો છે એટલે હું 20 લખીશ। હવે અહીંયા ઉત્પાદન લખીશ જે પ્રક્રિયા 2 ખાતે જશે, અને ઉત્પાદન આપણે પહેલાંમાં જોયું છે 920 એકમો છે, તો આ રીતે મેં એકમો ગોઠવી દીધા। હવે આ જે 65 રૂપિયા છે એના આધારે એટલે કે 920 ગુણ્યા 65 રૂપિયા એના આધારે અહીંયા મને આંકડો મળશે 59,800। અને એ જ રીતે અહીં પણ આ 20 એકમો છે ગુણ્યા એના 65 રૂપિયાના આધારે મને આંકડો મળશે 1300। અને આ રીતે આ પ્રક્રિયા એકનું ખાતું એ બંધ થશે। તમે જુઓ, જો તમે આંકડા બરાબર નહીં લખ્યા હોય તો આ બંને બાજુનો સરવાળો 61,300 મળશે નહીં। તો આ રીતે આ વિગત શોધીને પ્રક્રિયા એકનું ખાતું તૈયાર થાય છે। કોઈ પણ દાખલો હોય પ્રક્રિયા એકનું ખાતું આ રીતે જ તમારે તૈયાર કરવું પડશે। હવે પ્રક્રિયા એકના અસામાન્ય વધારાનું ખાતું કેમનું બને, તો આ પણ કોઈ પણ દાખલામાં આ રીતે જ બનશે। જે એક દાખલામાં બનશે એ જ રીતે બાકીના દાખલાઓમાં પણ એ બનશે। અહીંયા હું એકમો રૂપિયા વગેરે લખતો નથી, જગ્યા ઓછી છે। અહીં જુઓ અસામાન્ય વધારો ઉધાર છે
તો અસામાન્ય વધારના ખાતામાં આપણે દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ મુજબ એક અસર ઉધાર હોય તો બીજી જમા, એટલે અહીં એક ઉધાર છે એટલે હું જમા અસર આપીશ અને એ વિગત આ ખાતામાં છે એટલે હું અહીંયા લખીશ પ્રક્રિયા 1 ખાતેથી શું તો 20 એકમો 1300 રૂપિયા. હવે સામાન્ય બગાડ નહીં, 100 એકમોની ઉપજ 1515 રૂપિયાના આધારે આપણે લખી દીધી, પણ હવે બગાડ તો 100 થયો નહીં. આપણે તો એટલી ઉપજ જમા થઈ એવું બતાવી દીધું કેમ કે એક્સપેક્ટેશન એ હતી, પણ ખરેખર તો બગાડ 80 જ થયો. તો ઉપજ તો 80 એકમોની જ થઈ એટલે 80 એકમોની 15 રૂપિયા લેખે અહીં 1200 રૂપિયા આવે. પણ હવે આ લખી દીધું, આમાં કોઈ છેકછાક કરવાની ન હોય એટલે શું થાય કે સામાન્ય બગાડના આધારે અહીં ઉપજ લખી દીધી, કોઈ વાંધો નહીં, પણ અસામાન્ય વધારો થયો એટલે આ ઉપજ એટલી ઓછી થઈ જાય. અહીં ઉપજ થઈ ત્યારે જમા બાજુ લખ્યું હતું, હવે અહીં ભૂલ સુધારવા જે 100 એકમો છે એની જગ્યાએ અહીંયા 20 એકમો જે અસામાન્ય વધારો થયો એટલે સામાન્ય બગાડની ઉપજમાં આટલો ઘટાડો થયો. સામાન્ય બગાડની ઉપજમાં ઘટાડો થયો કેટલો તો કે 20 ગુણ્યા 1 એકમના 15 એટલે કે 300, એટલે જો ત્યાં 1500 અહીં 300 એટલે આપોઆપ ભૂલ સુધરી ગઈ. અને આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આ ફાયદો થયો છે એટલે નફો કહેવાય. એ નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાનું અને એ તફાવત છે 1000. તો એ 1000નો તફાવત 1300નો સરવાળો આવશે. અહીં 20 સરવાળો હશે, અહીં 20 સરવાળો હશે અને આ રીતે આ પ્રક્રિયા 1નું ખાતું પૂરું થશે. એટલે કે પહેલાં સ્ટેજમાં આપણે આ ખર્ચાઓ બધા લખી દેવાના, સામાન્ય બગાડ લખી દેવાનો, એના આધારે એકમ દીઠ પડતર શોધી લેવાની કેમ કે પછીની વિગતો એકમ દીઠ પડતરના આધારે જ લખાય છે. એટલે આપણે આ આંકડો એકમ દીઠ પડતરના આધારે ગોઠવ્યો, અહીંયા પણ આંકડો એકમ દીઠ પડતરના આધારે ગોઠવ્યો અને પહેલી પ્રક્રિયા અહીંયા આ રીતે પૂરી થઈ ગઈ. એના પછી આપણે બીજી પ્રક્રિયા શરૂ કરીએ છીએ. હવે આપણે પ્રક્રિયા 2નું ખાતું શરૂ કરીએ. એટલે પ્રક્રિયા 2નું ખાતું, જ્યારે પ્રક્રિયામાં 2માં તમે જોઈ શકો છો અસામાન્ય બગાડ છે એટલે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું. આવા 2 ખાતા આવશે. હવે જુઓ પ્રક્રિયા 2માં આપણે શરૂઆત કરીશું. અહીં દાખલ કરેલ એકમો એટલે જે પ્રક્રિયા 1માં ઉત્પાદન થયું એ અહીં એનો કાચો માલ છે એટલે ત્યાંથી લાવવું પડશે પ્રક્રિયા 1 ખાતેથી. તો આ રીતે અહીંયા 920 એકમો જે ત્યાં 59,800 રૂપિયા લખ્યા છે એના આધારે એ રકમ આવશે. અને બાકીના ખર્ચા એટલે કે અન્ય માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને જે ત્રીજી વિગત છે ઉત્પાદનના પરોક્ષ ખર્ચા એ લખાશે. અને એના આંકડા પ્રક્રિયા 2માં તમે જોઈ શકો છો, જે તમને એ દાખલો આપ્યો છે એટલે કે પેજ નંબર 3 પર એ જોઈ શકો કે આ છે 15,100 રૂપિયા, અહીં છે 21,130 અને અહીંયા 10,000 રૂપિયા આપેલા છે. હવે એનો સામાન્ય બગાડ લખી દઈએ. જે આપણે એનું ટેબલ બનાવેલું જ છે એમાંથી તમને જોવા મળી જશે 46 એકમો અને અહીંયા 46 એકમોના એની જે ઉપજ થાય છે એ જુઓ 25 રૂપિયા લેખે. એટલે 25 રૂપિયા લેખે. પહેલાંમાં મટીરિયલમાં મેં અહીંયા સામાન્ય બગાડના ટકા લખેલા છે પણ અહીંયા આ રીતે વિગત લખી રહ્યો છું. તમે બંને વિગતો પણ લખી શકો. તો 46ના 25% 25 રૂપિયા લેખે 1150 રૂપિયા થશે જે અહીં લખાશે. હવે અહીં અસામાન્ય બગાડ પણ છે એટલે અસામાન્ય બગાડ લખીશું અને પછી ઉત્પાદન આવશે અને આ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા 3 ખાતે લઈ જવાશે. પણ અહીંયા તમે રકમો લખો એ પહેલાં અહીં સ્ટોપ થઈ જવાનું, પહેલું સ્ટેજ પૂરું થયું. અહીંથી આપણે આ ગણતરી કરી લેવાની, એકમ દીઠ કેટલું એ ગણતરી કરી લેવાની. એટલે અહીંયા તમે જો ગણતરી કરશો, ઉધાર બાજુનો સરવાળો કરશો તો 1,06,030 એ સરવાળો આવશે. આ સરવાળો જે આંકડા છે એ જ લખવાના, એ જ જોવાના.
આ બાજુ છે 1150 એટલે 1150 બાદ થશે અને છેદમાં તમે જુઓ એકમોનો આંકડો 920 અને 46 દેખાય છે. આપણે આમ તો ત્યાં સામાન્ય ઉત્પાદન ગણેલું જ છે, છતાં પ્રેક્ટિકલ રીતે આ રીતે તમે જોઈ શકો તો 920માંથી 46 બાદ કરતાં 874 આવશે. અંશમાં 1,04,880 આવશે. તમારા કેલ્ક્યુલેટર પર 1,04,880 ને 874થી તમે ભાગાકાર કરશો તો હું અહીં જવાબ લખું છું 120 રૂપિયા આવશે. હવે આ 120 રૂપિયા આવ્યા તો આપણે પેલા ટેબલમાંથી જોઈ લઈએ કે અસામાન્ય બગાડ તો કે 4 એકમો, ઉત્પાદન તો કે 870 એકમો. આ 4 એકમોને અહીં એકમ દીઠ આવ્યા એનાથી આપણે ગુણીશું એટલે 4 ગુણ્યા 120 480 અને આ ઉત્પાદન 870નું ઉત્પાદન 120 રૂપિયા લેખે એટલે એનો આંકડો આવશે 1,04,400 અને એ રીતે અહીંયા આ વિગતો પણ પૂરી થશે એટલે કે એકમોનો સરવાળો તમે જુઓ 920 સેટ થઈ જશે અને આ સરવાળો તમે કરશો તો 1,06,030 એ પણ મળી જશે. તો આમ પહેલી પ્રક્રિયા કરતાં આમાં ફેર ફક્ત એટલો પડ્યો કે અહીં દાખલ કરેલ એકમોની જગ્યાએ જે પ્રક્રિયા 1માં છેલ્લે છે કે પ્રક્રિયા 2 ખાતે લઈ ગયા તો એ આંકડો અહીં લાવવાનો કે પ્રક્રિયા 1 ખાતેથી લાવ્યા તો આ પ્રક્રિયા 2નું ખાતું તૈયાર થયું. હવે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું તો અસામાન્ય બગાડ તમને અહીં દેખાય છે જમા બાજુ એટલે એની બીજી અસર અહીં ઉધાર બાજુ પર આવશે. અહીંયા હું લખીશ પ્રક્રિયા 2 ખાતેથી અહીંયા લાવ્યા 4 એકમો છે અને 480 રૂપિયા છે. હવે પેલામાં જેમ સામાન્ય બગાડની ઉપજ એ આપણે અહીંયા જમા લઈ લીધી હતી, પાછી જમા કરી હતી. જ્યારે અહીં શું થશે કે જે સામાન્ય બગાડ છે એ 46 એકમો છે પણ એકચ્યુઅલ બગાડ 920 એકમોની સામે 870 એકમો જ મળ્યા એટલે એકચ્યુઅલ બગાડ થયો 50 એકમોનો. એમાં સામાન્ય બગાડ 46 અને અસામાન્ય બગાડ 4. તો સામાન્ય બગાડની ઉપજ અહીં લખી દીધી 46ની પણ હજુ 4 એકમો બીજા જે બગાડ થયો એની પણ ઉપજ થશે એટલે રોકડ ખાતે ઉપજ કેટલા એકમો તો કે 4 એકમો. 4 એકમોની કેટલાના આધારે તો કે 25 રૂપિયાના આધારે એટલે કે 100 રૂપિયા બીજા મળશે. 480 નુકસાન થયું પણ 100 મળી ગયા એટલે ખોટ નફા નુકસાન ખાતે 380 આવશે. એટલે આ રીતે 480 અને આ 4 એકમો એમ કરીને આ પ્રક્રિયા 2નું ખાતું અહીંયા પૂરું થશે અને સેમ આ જ પેટર્નથી આપણે પ્રક્રિયા 3નું ખાતું પણ જોઈ લઈએ એ તૈયાર કરીએ. હવે પ્રક્રિયા 3નું ખાતું જોઈએ એ જ રીતે ખાતું બનશે અને પ્રક્રિયા 3માં પણ અસામાન્ય વધારો છે એટલે અસામાન્ય વધારાનું ખાતું એ આપણે જોઈ લઈશું અને આ રીતે એની વિગતો આપણે જોવાની છે. હવે આગળની પ્રક્રિયાની જેમ જ એટલે કે પ્રક્રિયા 3 હવે આગળ જે તમને બોર્ડ પર જે આપ્યું છે તો કદાચ ભૂલથી પ્રક્રિયા 1 જ અહીં રહી ગયું હતું એ સુધારી લેજો. પ્રક્રિયા 2 છે જોકે તમારા મટીરિયલમાં તો પ્રક્રિયા 2 લખેલું હશે જ. હવે અહીંયા પ્રક્રિયા 2 ખાતેથી અહીંયા લાવવા પડશે. પહેલાં તો જે 2માં તમને આંકડો દેખાયો 870નો અને 1,04,400. અહીં ભૂલતા નહીં, ફરીથી પાછું આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આ જે ખર્ચ છે માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી, ઉત્પાદનના પરોક્ષ ખર્ચા આટલી વિગતો આપણે ફર્સ્ટ પેજમાં લખી દઈએ. ખર્ચ તરીકે જે દેખાય છે ત્યાં જુઓ તમે 17,310 તમારા પ્રશ્નમાં જોશો તમે તો એ ખાનામાં આંકડા જોવા મળશે 25,000 અને 12,500. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આપણે આટલું જ લખીશું અને સામાન્ય બગાડ પેલા ટેબલમાં જે ગણતરી કરી છે એ મુજબ
એ 87 એકમો છે અને 87 એકમોના આપણે 30 રૂપિયા લેખે ઉપજ થાય છે એટલે 2610. બસ આ ફર્સ્ટ સ્ટેજ, અહીં અટકી જવાનું. અહીંથી એકમ દીઠ પડતરની ગણતરી કરી લો એટલે બાકીના મુદ્દા એકદમ સરળ થઈ જાય. જે પણ હોય, અસામાન્ય બગાડ હોય, અસામાન્ય વધારો હોય કે ઉત્પાદન હોય, એ બધું આપણે સેકન્ડ સ્ટેજમાં લખીશું. પહેલાં લખી દો તો પણ આંકડા ન લખતા. કદાચ વિગતમાં લખી દીધું હોય તો ચિંતા નથી, પણ આંકડા ન ગોઠવતા. હવે અહીંયા આ બધા ખર્ચાઓનો સરવાળો કરીએ તો 1,59,210 થાય છે. એમાંથી આ 2610 બાદ થશે. જે ઉધાર બાજુનો આંકડો છે બધો લઈ લીધો અને જમા બાજુ આ એક છે બાદ કરી દીધો. એવું જ અહીંયા એકમોમાં ઉધાર બાજુ 870 છે, જમા બાજુ 87 છે, એ બાદ કરી દઈએ અને આ બાદ બાકી કરતાં અંશમાં 1,56,600 આવશે અને 783 એ છેદમાં આવશે. તમારા કેલ્ક્યુલેટર પર આ બંનેનો ભાગાકાર કરશો તો આ પડતર 200 રૂપિયા આવશે. હવે અહીંયા અસામાન્ય વધારો છે, સેકન્ડ સ્ટેજમાં જઈએ છે તો અસામાન્ય વધારો આપણે લખીશું. અસામાન્ય વધારો 17 એકમોનો છે. પહેલી જે ગણતરી કરી છે એમાં જ તમને દેખાઈ જશે. જ્યારે ઉત્પાદન, હવે આગળ કોઈ પ્રક્રિયા નથી એટલે તૈયાર માલના સ્ટોક ખાતે અથવા તૈયાર માલ ખાતે એ રીતે એની વિગત લખીશું અને 800 એકમોનું ઉત્પાદન છે. હવે આપણે પહેલાંથી આ એકમ દીઠ પડતર શોધી લીધી છે એટલે આ ખૂબ જ સરળ થઈ જાય છે આપણા માટે કે 800 એકમો 200 રૂપિયા લેખે એટલે 1,60,000 અને અહીંયા 17 એકમો 200 રૂપિયા લેખે એટલે 3,400 અને આ રીતે આ એકમોનો સરવાળો મળી જશે અને આ 1,62,610 બંને બાજુ પર એ સરવાળો મળી જશે અને આ રીતે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા તમારી પ્રક્રિયા નંબર 3 પૂરી થશે. હવે પ્રક્રિયા નંબર 3માં એક ફોર્માલિટી ખાતર આ અસામાન્ય વધારાનું ખાતું જોઈ લઈએ. તો જો વધારો ઉધાર છે એટલે અહીં આપણે લખીશું પ્રક્રિયા 3 ખાતેથી લાવ્યા જે 17 એકમો છે 3400. હવે અહીં ફરી પાછું એવું થયું કે 87 એકમોનો બગાડ ન થયો, ઓછો થયો. 870માંથી એની સામે 800નું ઉત્પાદન થયું એટલે 70 એકમોનો જ બગાડ થયો. એનો અર્થ થયો કે 17 એકમોનો ઓછો બગાડ થયો, જેને આપણે અસામાન્ય વધારો કહીએ છીએ. પણ અહીંયા ઉપજ જમા કરી લીધી તો હવે ફરી પાછું આપણે અહીંયા સામાન્ય બગાડની ઉપજમાં ઘટાડો કરવો પડે 17 એકમોની. અને આ 17 એકમોની ઉપજ છે એક એકમની 30 રૂપિયા એટલે કે અહીંયા 510 આવશે અને બાકીનો જે આંકડો છે એ નફો કહેવાય. એટલે નફા નુકસાન ખાતે જે તફાવત છે એ આપણે લખીશું 2,890 તફાવત આવશે. અને આ રીતે આ ત્રીજી પ્રક્રિયા પણ પૂરી થશે. અહીં તમારે ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું છે દરેક પ્રક્રિયા વખતે કે આ વિગતો કેમ નહીં લખવી. સૌપ્રથમ તમારે સમગ્ર વિગતમાં અસામાન્ય બગાડ કે વધારો શોધી લેવાનો. એટલે ખાતું કોઈપણ પ્રક્રિયાની સાથે બીજું ખાતું કયું બનાવવું, અસામાન્ય બગાડનું બનાવવું કે અસામાન્ય વધારાનું તૈયાર કરવું, એ તમને ખબર પડી જશે. પછી એક એક પ્રક્રિયા લો, એની સાથે અસામાન્ય બગાડ કે વધારાનું ખાતું હશે. પ્રક્રિયાના ખાતામાં પહેલા સ્ટેજમાં જે દાખલ કરેલ એકમો છે એ લખીને એના ખર્ચા લખી દો, સામે સામાન્ય બગાડ અને એની રકમ લખી દો જે ઉપજ થાય છે. દાખલામાં જ તમને કહ્યું હશે. આ ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે. આ ફર્સ્ટ સ્ટેજના આધારે કોઈપણ પ્રક્રિયાની એકમ દીઠ પડતર શોધાશે. આ શોધીશું આપણે કોઈપણ પ્રક્રિયા માટે અને એ શોધીને આપણે પછી બાકીની વિગતો ભરીશું. બાકીની વિગતોમાં શું હોય, કાં તો અહીં અસામાન્ય બગાડ અને ઉત્પાદન હોય, કાં તો ઉત્પાદન અને અસામાન્ય વધારો હોય. પણ એમાં આંકડો આના આધારે જ લખવાનો. એકમો આપણે પહેલાં ટેબલ બનાવ્યું છે એમાંથી આપણને મળી જશે. તો આમ
ત્રણે ત્રણ પ્રક્રિયા 1, 2, 3 અને એની સાથેના અસામાન્ય બગાડ અને વધારાના ખાતા આ રીતે તમારે તૈયાર કરવાના છે. હવે આની ગણતરી કર્યા પછી તમને એસાઇનમેન્ટના 2 દાખલા આપી રહ્યો છું. આ બંને દાખલામાં મેં જે મેથડ બતાવી છે એ મેથડથી તમારે ગણતરી કરીને વિગતો લખવાની છે અને પછી એનો જવાબ પણ હું તમને આપી દઈશ. એની સમજૂતી મારા લાઈવ લેક્ચરમાં, જે આપણે સોમવારે જે લેક્ચર છે એ લાઈવ લેક્ચરમાં એ તમને એની વિગતો પણ શરૂઆતમાં એ સાંભળવા મળશે અને એ સમજૂતી તમે સાંભળી હશે તો એસાઇનમેન્ટના દાખલા પણ ખૂબ જ સરળતાથી તમે ગણી શકશો. કદાચ એ ન સાંભળ્યું હોય તો પણ આ લેક્ચરમાં તમે જે વિગતો સાંભળી છે એના આધારે તમે ગણતરી કરી શકશો. મને આશા છે કે લગભગ 70% વિગતો તો તમે સરળતાથી લખી શકશો. પછી જે ન સમજાય એ મારો જવાબ આપેલો જ હશે, એ જવાબમાં જોઈને તમે એની ગણતરી કરજો. પણ મહેરબાની કરીને પહેલાંથી તમે વિગતોનો જવાબ ન જોતા, પહેલાં તમે ગણતરી કરો અને ગણતરી કર્યા પછી જવાબ તમારી સમક્ષ જ છે, એ જવાબ કંઈ જતો નથી રહેવાનો અને એ જવાબ તમે જોઈ શકશો. તો એ રીતે શાંતિથી, ખૂબ જ શાંતિથી એક વિગત સમજીને કઈ રીતે ક્યાં વિગતો લખવી, શું કરવું એ એમાં તમારે જોવાનું છે. આના પછી જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું તો હવે આવા સાદા દાખલા, સીધા દાખલા આપણે નહીં જોઈએ, કેમ કે 2 દાખલા તમે એસાઇનમેન્ટમાં ગણ્યા પછી એની પ્રેક્ટિસ બરાબર થઈ ગઈ હશે. પણ એના પછી સેકન્ડ સ્ટેજમાં આપણે જોઈશું કે જે ખોટી વિગતો હોય એ ખોટી વિગતોના દાખલા હોય તો પ્રક્રિયાના ખાતા તો આ રીતે જ બનાવવાના, પણ એ ખોટી વિગતોમાં વિગતો ક્યાં લખવી, કઈ રીતે લખવી, વિગતો શોધવી કઈ રીતે. જો એ વિગતો તમે શોધી ન શકો તો પછી બીજા આંકડાઓનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે એ વિગતો કેમની શોધવી, કઈ રીતે એની ગણતરી કરવી, પહેલાં કયો આંકડો લખવો, પછી કયો આંકડો લખવો, એ બધી સમજૂતી તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ જે લેક્ચર આવશે એમાં આપવામાં આવશે. આભાર.